اسلام آباد میمورینڈم پر عمل درآمد امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات کل ہوں گے۔ پاکستان اور قطر بطور ثالث شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی روانگی بھی متوقع۔ شہباز شریف کی سوئٹزرلینڈ آمد جے ڈی وینس کی موجودگی پر منحصر۔ سی این این کے مطابق امریکی نائب صدر آج برگن اسٹاک جائیں گے۔ امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سوئٹزرلینڈ میں موجود۔ اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد روانہ ہو گیا۔ عباس عراقچی اور اعلیٰ حکام بھی شامل۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق مختلف ممالک کے سفارتکار مکالمے کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کا عالمی امن کو کھلا چیلنج، ٹرمپ کی وارننگ بھی بارود سے اڑا دی۔ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر حملے جاری، ضلع نبطیہ میں مسلسل بمباری، مزید 32 شہری شہید، 47 زخمی۔ صہیونی جارحیت میں 2 روز کے دوران شہادتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ تل ابیب اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر معاہدہ گزشتہ روز طے پایا تھا۔ غزہ میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، مزید 4 فلسطینی شہید۔ نیتن یاہو کو شفافیت برقرار رکھنے کے لیے شدید سیاسی دباؤ کا سامنا۔ اسرائیل اسلام آباد میمورینڈم سبوتاژ کر سکتا ہے، واشنگٹن پوسٹ کی انٹیلیجنس کے حوالے سے رپورٹ۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید رد عمل، ایران کا آبنہ ہرمز پھر بند کرنے کا اعلان۔ لبنان کا مسئلہ سرخ لکیر، جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات بھی کریں گے۔ ایرانی قیادت کا دو ٹوک پیغام، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو سیز فائر پر مجبور نہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اسماعیل بقائی کا رد عمل، قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا معاہدے کے مطابق اسرائیل کو جنوبی لبنان پر قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے امریکہ سے اسرائیل کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت مانگ لی۔ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کا اگلا قدم، پھر سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اہم ترین دورہ ایران، تہران میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے امریکہ ایران معاہدہ خطے کے لیے مثبت پیش رفت قرار۔ محسن نقوی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملے، مفاہمت یادداشت پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت۔ We have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. ٹرمپ دھمکیوں سے باز نہ آئے، ایران کو پھر وارننگ، کہا تہران کے پاس حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مہلت ہے، ورنہ ایسے اقدامات کریں گے جو ایرانیوں کو پسند نہیں آئیں گے۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے لکھا کہ ان کے دور میں ایران کو سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، امریکہ نے اپنی طاقت منوائی۔ بائیڈن اور اوباما نے تہران کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے تھے۔ ایکزیوس سے گفتگو میں ٹرمپ کی پھر پاکستانی قیادت کی تعریفیں، سپاہی سالار سید عاصم منیر کو عمدہ شخصیت قرار دیا، بولے اسلام آباد نے ایران کے ساتھ معاہدے میں بہت مدد کی۔ 4 بڑے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر پہنچ گئے۔ ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اسحاق ڈار مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملیں گے۔ سچ برداشت نہ ہو سکا، اسرائیلی سفیر نے یو این سیشن میں سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ کی جانب سے بچوں کے قتل عام سے متعلق حقائق بیان کرنے پر آپے سے باہر، تل کلامی کر کے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش، صہیونی ریاست کو عالمی فورم پر سبکی کا سامنا۔ خیبر پختونخوا میں پھر دہشت گردی، بنو کی تحصیل ڈومیل میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق مسلح افراد نے گاڑی کو نشانہ بنایا، تحصیلدار سب ڈویژن کی گاڑی بھی زد میں آ گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جانب سے دھماکے کی مذمت، دہشت گردوں کو ہر قیمت پر شکست دینے کا عزم۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے۔ 9 مئی کو مغل پورہ لاہور میں پولیس کی گاڑیاں نظریاتج کرنے کا کیس، پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری، عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا۔ شاہ محمود قریشی بری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 18 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔
कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीरियों के लिए फितना करार, आजाद कश्मीर के सियासी रहनुमा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ यकजबान, कश्मीरी फौजियों को बगावत पर उकसाने वालों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। शाह गुलाम कादिर ने कहा, कश्मीर में भारतीय एजेंडा नहीं चलने देंगे। सरदार अतीक बोले, मासूम लोग खुद को इंतशारी गिरोह से अलग कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियोज भी चलाई गई। अफगानिस्तान भारत से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। आम दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। आजाद कश्मीर में जो जुबान बोली गई वो भारत की थी। चंद अनासिर बरतानिया में बैठकर इस माहौल को हवा दे रहे हैं। कौन से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया जाएं? ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क्या सराहियाँ करते हैं। वजीर आजम की तब्दीली की खबरें फैलाने वाले अदम इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद, कोई किसी को बात करने से नहीं रोक सकता। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा मुल्क डिफॉल्ट के करीब था, शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम दिया। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान को दिफाई महाज पर गैर मामूली कामयाबियां भी हासिल हुई। मोहसिन नकवी वजारत खारजा का कोई काम नहीं कर रहे, उन्हें फील्ड मार्शल का एतमाद हासिल है। सिपा सलार का कोई पैगाम देना हो तो वजीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वजीर आजम ने बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा है, इसे खत्म करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा, कहा अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हलफ उठाएंगे। गिलगित पहुंचने की हिदायत। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का भी फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग को 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को खवातीन की 1 और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। वजीर खजाना के मुआशी बेहतरी और बरामदात में इजाफे के दावे, सरकारी अदादोशुमार में नजर आने वाली तस्वीर बिल्कुल बरअक्स। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल अब तक बरामदात में 5.5% से जायद कमी। कम तनख्वाहदार मुलाजमीन को भी खातिर ख्वाह रिलीफ ना मिल सका। कौमी असम्बली में अपोजिशन की तहरीके इस्तेहकाक के जरिए फर्क की निशानदही, मोहम्मद औरंगजेब बुरा मान गए। हिज़्ब इख्तिलाफ का स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान में बजट पर बहस मुकम्मल। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती, विफाक को फंड्स नहीं दे सकते। विफाकी हुकूमत 180 अरब रुपए खुद नहीं काट सकती। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम और वजीर इत्तला शफी जान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता बरस कोई टैक्स लगाया न इस साल। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस बढ़ाने से 11 अरब रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेंगे। के दाम चढ़े हुए हैं, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 150 से कम हो। आपने तो ऐलान कर दिया मगर अमल नहीं हुआ। कम नहीं करिए, कराया वही चल रहा है। 50 से ज्यादा बढ़ गया कराया। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करे। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा, चीनी, घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ मगर रिलीफ आवाम तक ना पहुंच सका। इकदामात सिर्फ किरायों में मामूली कमी तक महदूद। अशवेख कुरनोश बददस्तूर पहुंच से बाहर। हुकूमत सिर्फ दावे ना करे, गिरा फरोशों पर भी हाथ डाले। महंगाई के 27 शहरियों की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने का मुतालबा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ। कराची को जो है
आप लोगों ने जिंदा लोगों का भी कब्रिस्तान बना दिया है और कचरे का भी कब्रिस्तान बना दिया है। के सामने ये कुछ भी नहीं उठता है, सिर्फ बातों बात ही होता है। मेयर साहब आते हैं, आके इंटरव्यू देते हैं, बातें करते हैं, आवाम को सिर्फ उसका हौसला देते हैं, उसके बाद काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। मॉनसून आ गया, कराची इंतजामिया ना जाग सकी, बरसाती नालों की सफाई शुरू ही ना हुई। गुज्जर नाला कचरा कुंडी में तब्दील, कचरे के ढेर और झाड़ियों ने हुलिया बिगाड़ दिया। जौहर नाला भी बल्दिया उस्मा की तवज्जो का मुंतज़िर, बारिश होने पर पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहां है, शहरियों की दुहाई। अमेरिका फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। मेजबान टीम की ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त। 96 साल की तारीख में पहली बार मुसलसल 2 मैचेस जीते। 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील ने हेटी को 3-0 से हरा दिया। मराकश की स्कॉटलैंड को 1-0 से मात। तुर्की पैराग्वे से शिकस्त के बाद नॉकआउट की दौड़ से बाहर। मेगा इवेंट में नीदरलैंड्स और स्वीडन 10 बजे आमने सामने होंगे। आइवरी कोस्ट और जर्मनी रात 1 बजे टकराएंगे। 5 बजे इक्वाडोर का क्रासाओ से मुकाबला। सुबह 9 बजे ट्यूनिस और जापान में जोर का जोड़ पड़ेगा। और बड़े मार्के में पहली जीत की तलाश। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 124 रन का हदफ। फातिमा सना की 2 विकेटें। टारगेट के ताकुम में कौमी टीम की बैटिंग जारी।